कभी सोचा है जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, जब उम्मीद की कोई किरण न दिखे, तब क्या होता है? कई बेटियां ऐसी थीं जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं था। कई माताएं ऐसी थीं जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही थीं। और कुछ तो ऐसी भी थीं जिनके पास कौशल तो था लेकिन साधन नहीं। यहाँ तक कि कौशल विकास केंद्र तक आने के लिए ऑटो का किराया भी नहीं। लेकिन जब मार्गदर्शक कोई युग पुरुष हो, जब प्रेरणा दिव्य हो, तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। और इसी दिव्य प्रेरणा से जन्मा है धर्म जीवन लोक सेवा ट्रस्ट। सर्व जीव हितावह, यानी हर प्राणी का कल्याण। इस भावना को साकार करने वाले महान संत, युग पुरुष, दूरदृष्टा पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी 19वीं सदी के ऐसे महान संत थे जिनका जीवन करुणा, दया और सेवा का प्रत्यक्ष उदाहरण था। उनके हृदय में भागवत धर्म और गुरुकुल संस्कृति की ज्योति सदा प्रज्वलित रही। गुलामी के कठिन दौर में जब भारत संघर्ष कर रहा था, तब उन्होंने समाज की सबसे बड़ी जरूरत, सेवा, को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल कैंप, पशु चिकित्सा शिविर, अकाल राहत सेवाएं, बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों की सहायता हेतु अनाज, वस्त्र, सदाव्रत चलाए और अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया। उनकी इस सेवा भावना की ज्योति आज भी समाज में मार्गदर्शन कर रही है। और इसी ज्योति से प्रेरित होकर स्थापित हुआ धर्म जीवन लोक सेवा ट्रस्ट। गुरु महाराज श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी की प्रेरणा से परम पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी के जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर पूज्य धर्म वल्लभ दास स्वामी जी की दूरदृष्टि एवं मार्गदर्शन से वर्ष 2015 में स्थापित हुआ धर्म जीवन लोक सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का उद्देश्य है गरीब, वंचित और कौशल युक्त लेकिन संसाधन विहीन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का अवसर प्रदान करना। यह सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि आशाओं का एक उपवन है, जहां हर महिला अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचान कर अपने सपनों को साकार कर सकती है। यहाँ सिर्फ हुनर सिखाया नहीं जाता, बल्कि आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सफलता के पंख दिए जाते हैं, ताकि हर महिला अपनी उड़ान भर सके। वर्तमान में 5 कौशल विकास केंद्र सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। अब तक 4000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। 3000 से अधिक बहनें आत्मनिर्भर बनकर सशक्त जीवन जी रही हैं। आगामी 5 वर्षों में 25 नए केंद्रों के माध्यम से 50,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। मुझे सिलाई सीखनी थी, लेकिन मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर तक आने के पैसे भी नहीं थे। सोचा था कि जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, लेकिन ट्रस्ट ने न सिर्फ मुझे सिलाई सिखाई, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी दिया। मैं अनाथ थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। ट्रस्ट ने मुझे नया जीवन दिया। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि समाज के उज्जवल भविष्य की नींव है। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है, तो वह सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाती है। यह ट्रस्ट सिर्फ मदद नहीं करता, यह उन टूटे हुए सपनों को पूरा करता है जो कभी गरीबी और लाचारी की धुंध में खो गए थे। एक मुस्कान की कीमत क्या होती है? शायद वही जो इस माँ की आंखों में झलक रही है। वह अब अपनी बेटी को एक सुनहरा भविष्य दे सकती है। धर्म जीवन लोक सेवा ट्रस्ट के इस महान सेवा यज्ञ में हम भी तन, मन और धन से योगदान दें और इस परिवर्तन के साक्षी बने। आइए अब झांकी करते हैं धर्म जीवन लोक सेवा ट्रस्ट की कार्यशीलता की। ધર્મ જીવન લોક સેવા ટ્રસ્ટમાં મહેંદીના ક્લાસ, સીવણ ક્લાસ અને પાર્લરના ક્લાસ હું અહીંયાથી શીખીને ગઈ છું. અત્યારે હાલમાં ખાટલી વર્કના ક્લાસ પણ કરું છું અને અહીંયાનું વાતાવરણ મને ખૂબ જ ગમ્યું છે. ધર્મ જીવન લોક સેવા ટ્રસ્ટમાંથી કોમ્પ્યુટરનો કોર્સ શીખેલ છે. આ કોર્સ કરવાથી મને મારી પર્સનલ લાઈફમાં ખૂબ જ બેનિફિટ થયો છે. હું પોતે એક ઈ-કોમર્સનો બિઝનેસ કરું છું, એના માટે મને ખૂબ જ લાભદાયી થયું છે. હું દરેક આ આધુનિક યુગમાં, આ કોમ્પ્યુટર યુગમાં દરેક નારીને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમે પણ પોતાને આત્મનિર્ભર બનાવો. હું ધર્મ જીવન લોક સેવા ટ્રસ્ટમાં પાલન શીખી રહી છું. અહીં પાર્લર સાથે બીજી અન્ય તાલીમ આપવામાં આવે છે. અહીં બહેનો પોતે આત્મનિર્ભર થઈ શકે છે અને પોતાના પગ પર ઊભી રહી શકે છે. ત્યાં મને ખૂબ જ સારી રીતે સસ્તી, ઓછી ફીમાં મને શીખવાડ્યું હતું. આજે હું બ્રાઇડલ, સાઇડર બધી રીતે રેડી કરું છું અને મને ખૂબ જ સારી આવક મળે છે. અમે અહીંયા આવતા નહોતા ત્યારે અમને ઘણા લોકો એવું કીધેલું કે તમે ત્યાં ધર્મ જીવન ટ્રસ્ટ છે ત્યાં તમે જાઓ, તમને ત્યાં બહુ સારું શીખવા મળશે.
પણ અમે બીજે એક જગ્યાએ શીખેલા, ત્યાં અમને બહુ સારું શીખવા નહોતું મળ્યું. પણ અહીંયા અમે 15 દિવસ ખાલી અહીંયા આવ્યા તો અમને એમ થયું કે નહીં, અહીંયા પહેલા વહેલા આવ્યા હોત તો અમારે સારું, એટલું સારું શીખવાડે છે. પણ આવ્યા પછી તો એવું થયું કે હવે ઘરે જ નથી ગમતું, એટલું સરસ અહીંયા શીખવાડે છે, બેનોનો પ્રેમ એટલો સરસ મળે છે અને આપણને એવું જ લાગે કે આ બધા મારા પરિવારના સભ્યો છે, એવું આપણે એ લોકો વર્તન કરે આપણને એના કરીને રાખે, એવું સરસ અહીંયાથી અમને સન્માન મળે છે. મેં ધર્મજીવન લોકસેવા ટ્રસ્ટ અંતર્ગત ચાલતો સીવણ કોર્સ કરેલો છે. આજે હું મહિને આરામથી 15 થી 20 હજાર રૂપિયા કમાઈ લઉં છું. ધર્મજીવન લોકસેવા ટ્રસ્ટમાં સીવણનું શીખવા માટે આવું છું. અહીં ઓછા સમયમાં ઓછા પૈસાએ ખૂબ જ સરસ શીખવવામાં આવે છે. જો તમારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનવું હોય તો ધર્મજીવન લોકસેવા ટ્રસ્ટ એ બેસ્ટ પ્લેસ. મેં ધર્મજીવન ટ્રસ્ટમાં ખાટલી વર્કનો કોર્સ કર્યો છે. મને ટ્રસ્ટ તરફથી ખૂબ જ સારી એવી તાલીમ મળી છે, જેથી આજે હું વર્તમાનમાં મારું પોતાનું તેમજ બહારના કસ્ટમરનું ઓર્ડર પર વર્ક કરી શકું છું અને સારી એવી ઇન્કમ મેળવી શકું છું. હું ધર્મજીવન લોક ટ્રસ્ટમાં મહેંદી શીખી છું. જેમ કે મને મહેંદીનો કોન પકડતાય નહોતો આવડતો, અત્યારે હું પોતે પર્સનલ બ્રાઇડ કરું છું. બેબી શોવર મહેંદી મૂકી રહી છું, જેનાથી ખૂબ સારી એવી આવક થાય છે. એ આવકમાંથી હું મારી અને મારા ભાઈની કોલેજની ફી ભરી રહી છું. ધર્મજીવન લોકસેવા ટ્રસ્ટ 2015થી કાર્યરત છે. વડીલો દ્વારા જે ધર્મજીવન લોકસેવા ટ્રસ્ટનું કામ નવયુવાનોને સોંપવામાં આવ્યું, એની અંદર અમે લોકોએ ઘણા વિચાર કર્યા, કારણ કે સમૂહ લગ્નો ને એવું તો થતું જ હોય, પણ આ ટ્રસ્ટની અંદર એવું યુનિક શું કરી શકીએ. એટલે આ ધર્મજીવન લોકસેવા ટ્રસ્ટમાં અમે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર ભાર મૂકીને આજની તારીખમાં 3500 કરતાં વધારે બહેનો આની અંદર લાભ લઈ ચૂક્યા છે અને 2500 જેટલા બહેનો પગભર ઊભા થઈને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું પણ એક વિઝન છે કે દેશમાં દીકરી સ્ત્રીઓ હોય એ આત્મનિર્ભર બને અને પોતાના પગ પર ઊભા રહીને પોતાનું જીવનની પણ જવાબદારી લઈ શકે, અને એ ખૂબ જરૂરી છે. આજે આપણો ભારત દેશ ખૂબ યંગ છે, એમાં પણ જો બહેનો જો આ સેવા યજ્ઞમાં જોડાય અને પોતે આત્મનિર્ભર બનીને કામ કરે તો મને લાગે છે આ દેશની ઇકોનોમીને જે બૂસ્ટ જોઈએ છે એમાં પણ ખૂબ મોટો સાથ સહકાર મળી રહેશે અને ખૂબ મોટી વાત થશે. આપણી સનાતન સંસ્કૃતિની અંદર નારીનું મહત્ત્વ ખૂબ જ ઊંચું છે. એટલે આ જે સેવા યજ્ઞ છે એની અંદર નારી સશક્તિકરણનો ખૂબ જ મોટું કાર્ય સફળતાપૂર્વક થઈ રહ્યું છે. અમે બધા ટ્રસ્ટીઓ અને જે ટીમ છે એ ખૂબ જ ઊંચા લક્ષ્યાંકો સાથે આવનારા સમયની અંદર બીજા આયામો પણ સર કરવા માટે ઘણા બધા આયોજન લઈને આવી રહ્યું છે. આપ સર્વે મિત્રો આ મહાન સેવા યજ્ઞની અંદર જોડાઓ અને આપણે બધા સાથે મળી અને આ કાર્યને વિરાટ રૂપ આપીએ એવું બધાનું હાર્દિક આમંત્રણ સાથે મારો આગ્રહ છે.